रेडियो इंडिया के वकारी प्रोग्राम विचार चर्चा में आप सब का हार्दिक स्वागत है। मेरे यानी प्रोग्राम होस्ट बलदेव सिंह भाम वालों प्यार ते सत्कार नाल सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब प्रवान करो। तुसी जुड़े हो रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM नाल, जो तुहाडा अपना रेडियो है, जो तुहाडे हक्कां लई, तुहाडे हितां लई हिक ढा के लड़न दा खड़न दा हिया रखदा है। जेकर तुसी सारी दुनिया दे विच किते भी बैठ के सानू लाइव सुनना चाहुंदे हो, साडे नाल जुड़ना चाहुंदे हो, तां www.radioindia.ca साडी वैबसाइट है। इत्थे जाके तुसी सानू लाइव सुन सकदे हो जी। इस तो इलावा रेडियो इंडिया की अपनी एक ऐप भी है, जिहड़ी कि गूगल प्ले स्टोर पर भी है और एप्पल प्ले स्टोर पर भी है। ये ऐप डाउनलोड कर लोगे तो फिर तुहानू सारे झंझटां तो मुक्ति मिलूगी और तुसी एक बटन दब के ही साडे नाल जुड़ जाया करोगे। इस तो इलावा जेकर तुहाडी सोशल मीडिया ते तुहाडी लोड़ नूं महसूस करदे हां, असीं पूरी तरह अपने आप नूं अपडेट रखते हैं। फेसबुक के उपर साडा पेज है रेडियो इंडिया। इस पेज ते जाके तुसीं सब तो पहला काम यह करियो कि सानू लाइक ते फॉलो कर लो, तां जो भविख दे साडे प्रोग्राम तुहाडे तक नालों नाल पुजदे रह सन। जेकर साडे प्रोग्रामां दी खूबसूरती दे संबंध विच तुसीं कोई सुझाव देना चाहुंदे हो जां तुहानू किते कोई कमी रड़कदी है, तां तुसीं अपना कीमती सुझाव जिहड़ा है वो कमेंट बॉक्स दे विच जाके दर्ज कर सकदे हो। असीं कोशिश करांगे कि तुहाडे सुझाव नूं इनमें लागू करके प्रोग्राम नूं तुहाडी इच्छा, तुहाडे टेस्ट दे अनुसार असीं उहनूं ढाल सकीए जी। सो इस तो इलावा ट्विटर ते इंस्टाग्राम ते भी असीं पूरी तरह अपडेट है। रेडियो इंडिया 1110 साडे दोनों प्लेटफार्मां ते इक्को आईडी है, कन्फ्यूज ना होयो जी। जदों तुसीं इत्थे जाओगे अकाउंट दे विच ते इत्थे जाके भी तुसीं सानूं लाइक ते कमेंट कर सकदे हो। इस तो इलावा जेकर चलदे प्रोग्राम के दौरान तुहानू लगे कि कोई कमी है, कोई सवाल करना चाहते होवो, तुसी कोई जानकारी लेना चाहते होवो जां अपनी कोई जानकारी, कोई तजर्बा साझा करना चाहते होवो, तां अद्धे टाइम तो बाद मतलब कि 6 बजे तो बाद तुसी कॉल करके तुसी इहदे विच सवाल जिहड़े है वो कर सकोगे। साडा नंबर नोट कर लो, 604 592 91 91 64592 9191। इस तो इलावा जेकर तुहाडा कोई तजर्बा जां कोई जानकारी तुहाडे कोले उस दे नाल तो वध के होवे तां ओह भी तुसीं जरूर साझी करियो जी। सो आओ असीं अज दे विषय वल वधदे हां जी। साडा अज दा विषय बड़ा अहम विषय है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय तो असीं महसूस कर रहे हैं कि पंजाब दे राजनीतिक पिड़ दे विच कई तरह दीयां घटनावां वापर रहीआं ने। सो आओ एक घटना की असीं गल करनी है। विषय की मैं गल करा, किसी भी चीज़ नूं घटना नूं जां शख्सियत नूं देखना होवे तां हरेक मनुख दा नज़रिया आपणो अपना हुंदा है। वो घटना जां कोई मनुख वो किहो जिहा जापदा है, ये गल तुहाडे नज़रिए ते निर्भर करदी है कि तुसीं उहनूं वेखदे किवें हो। एक समाज का जो दृष्टिकोण है वो तत्थां ते आधारित होना चाहिए है। ये समाज के विकास लई बहुत जरूरी तत्थ है। हाल ही विच संगरूर तो लोक सभा के MP चुने गए सिमरनजीत सिंह मान वालों शहीदे आजम सरदार भगत सिंह होणां नूं अतवादी कहे जाण ते उन्हां नूं समाज के वड्डे रौह का सामना करना पै रहा है। उन्हां दे पुत्र इमान सिंह मान ने तां होर 2 कदम अगे जांदिआं इत्थों तक भी कह दिता है कि भगत सिंह की तस्वीर जिहड़ी है केंद्री सिख अजायब घर चों तुरंत हटाई जावे। सिमरनजीत सिंह मान वालों अपने नाना अरूड़ सिंह के किरदार की भी तारीफ करदिआं भगत सिंह वर्गे लोक नायक नूं अतवादी कहण पिछे इन्हां दी की मंशा हो सकती है। MP मान नूं लोक मुद्दਿਆਂ की थां अजिही जिहड़ी सियासत है वह करनी चाहिए है, नहीं करनी चाहिए। अतवादी दरअसल हुंदा कौन है, ये सारे विषय ते चर्चा करने लई कि ये अतवादी कौन है, साडे नाल मौजूद हैं रेडियो इंडिया के डायरैक्टर ऑफ रिसर्च ते नामवर बैरिस्टर सरदार लवलीन सिंह जी गिल। गिल साहब, तुहाडा स्वागत है जी रेडियो इंडिया के प्रोग्राम विचार चर्चा विच। जी बहुत शुक्रिया भाम साहब जी। गिल साहब, असीं तुसीं जिस तरह विषय की गल सुनी, असीं तुहाडे तो जानना चाहुंदे हां कि अतवादी शब्द दे आखिर मायने की हुंदे ने ते किवें इहनूं परिभाषित किवें कीता जा सकदा है जी। जी भाम साहब, जिहड़ा अतवादी या टैररिस्ट शब्द है या जो टैररिज्म है जी, ये देखो चलो भारत दे विच तां इस चीज़ की चर्चा पहलां तो हो रही सी, पर 9/11 दे होण तो बाद ये जो शब्द है टैररिस्ट या टैररिज्म, ये विश्व भर दे विच ये चर्चा का विषय बन गया है। सो जो शब्द टैररिस्ट है ਇਹਦੀ कोई ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀਏ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੋ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਲੈਫਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਵਾਰ ਔਨ ਟੈਰਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਫਿਕਰਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਵੇਜ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੀ। ਸੋ ਪਰ ਜੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਇਜਾਦ 1790 ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੀ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਜੀ। ਸੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜੋ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਬੜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਕਸ ਮੁਲਰ ਰੋਬਸਪੇਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਨ ਆਫ ਟੈਰਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ। ਜੀ। ਜੋ 1790 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1793 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਰੋਬਸਪੇਰੀ ਹੈ, ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੱਤਵਾਦ ਜੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੀ ਜੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਘੜਤ ਘੜੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਆ। ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਦੇਖੀ, ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ MP ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਜੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸੀ ਜੋ ਸੌਂਡਰਸ ਮਰਡਰ ਕੇਸ, ਜੀ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੀ, ਬਰਬਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਜੋ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਸਕਾਟ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਵਸ ਸੀ। ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਰੋਹ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਹੈ, ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਬਰਸਾਏ, ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦਾ, ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਆਗੂ ਨੂੰ, ਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜੀ, ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ, ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਂਡਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਤਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਡਰਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ
ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਜੋ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਂਡਰਸ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੋ ਅਪਮਾਨ, ਇੱਕ ਜੋ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਗੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜੋ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਆਈਏ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੂਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੋਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਜੋ ਬੰਬ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬਹਿਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਤਪੀੜਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਬ ਬਰਸਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਓ ਕਸਾਬ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਮਾਕਾ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਔਰ ਕਦੇ MLA ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਝੁਬੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲ 'ਚ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ
ਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮਿਆ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵਿਖਾਈਏ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜੋ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਦੀ ਜੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਟੈਰਰਿਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਟੈਰਰਿਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਟੈਰਰਿਸਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬੰਬ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬੰਬ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਬੰਬ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੋ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੰਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਝ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਮਝ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਮਝ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MP ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਨਾ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SGPC ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਭਾਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜੀ ਹਰੇਕ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਜੋ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੁੱਚੜ ਜੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬੁੱਚੜ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦਾ, ਬੁੱਚਰ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜੋ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੈਂਪ ਫਾਲੋਅਰਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲਛਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਰੋਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਜੋ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 38 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਕੋਲਵਿਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮੇਜਰ ਕੈਪਟਨ ਬ੍ਰਿਗਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੁਖੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਨਰਲ ਆਪਣਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਜੋ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਜੋ ਸਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਨਿਕਲਸਨ ਉਹ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੇ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਦਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦਾ। ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਰਰੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਅੱਗਿਓਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, 1 ਸਿਗਰਟ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਬ੍ਰਿਗਜ਼ ਨੂੰ 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰਰੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ MP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ MP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਕਲੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਸਰਬਰਾ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਸਨ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੰਨੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਸਰਬਰਾ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਦ ਪੰਨਾ 120 ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋੜੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗੰਦ ਬਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਨਾਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਰਾਂ ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੱਛਰੇ ਹੋਏ ਗੱਭਰੂ ਡਾਂਗਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਜਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਾਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਝੰਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਮਹੰਤ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਸਰਬਰਾ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਰਾ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਤੇ ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤੀ ਵੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਤੇ ਬਦ ਇਖਲਾਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਹੂ ਡੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਦਾਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 59 ਹੈ 59 ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਧਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਖ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲਕ ਦੀ ਜੋ ਖੁੱਲੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਥ ਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬਰਾਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਾਧੋ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਈ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜੋ SGPC ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਈ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 61 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਾਗਾਟੂ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਸਿੱਖੀ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਨਾ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੀ। 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ IPS ਬਣੇ। ਬੜੇ ਬਰਾਈਟ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਂਡਡ, ਜਿਹੜੀ ਐਰਿਸਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ 18 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਦਾ ਜੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮਰਹੂਮ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਸਾਬਕਾ MLA, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 11 1979 ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉੱਥੇ SSP ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹਰਚਰਨ ਬਰਾੜ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਹਰਚਰਨ ਬਰਾੜ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਿਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਬਤ ਬਣ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਕਮਾਦ ਦੇ ਖੇਤ ਸੀਗਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੰਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਉਦੋਂ ਦੇ SSP ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵਰਣਨ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ
ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ IAS ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੁਲਟ ਮਾਰਕ ਸੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈਵਨ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਦ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਥ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੋ 2 ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। DC ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਦੋਂ? ਇਹ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ IAS ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ IAS ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆਰਟੀਕਲ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ SSP ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਉਤਰਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੇ ਉਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਫਰਕ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬਰਬਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਘੋਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ IAS ਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜੀ ਅਤੇ ਜੋ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀ ਬਰਬਰਤਾ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵ ਰਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ IAS ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ BK ਚੁੰਮ ਜੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ BK ਚੁੰਮ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਡ ਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਜੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਇਹ ਫੇਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਆਲੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਔਰ ਸ਼ੋਭੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇੜ ਲਈਏ ਜੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ MP ਬਣਦੇ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 MP ਤੇ 3 MP ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੇਵ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ MP ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 89 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੰਗਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਹੰਗਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਵੀਅਰ ਅ ਕਿਰਪਾਨ ਐਂਡ ਟੂ ਕੈਰੀ ਅ ਕਿਰਪਾਨ। ਸੋ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਮੌਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਗੇਟ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੰਘਣ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪੂੰਜੀ ਜੀ ਉਹ ਖਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਯਕੀਨ ਜਤਾਇਆ ਜੀ, MP ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ 1992 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਦੋਂ 92 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ 1992 ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 65 ਜੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 65 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੂਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੋ ਜਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਰਹੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਲੈਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਲੜਦੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਗੈਪ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 99 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਇਹ ਜੀ। 99 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ 2022 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਵਾ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੜੇ ਆ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜੀ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਉਭਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸੀ ਜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵੋਟ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਆ ਜੀ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜੋ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਲੋਕ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ MP ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਮਾਯੂਸੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਚਮਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਪਟ ਇੱਕ CM ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਹੋਈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੈਂਗ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਝੂਠਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਜੋ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾ ਕੇ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ MP ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕੱਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ MPਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜੋ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਰੋਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਰੋਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੁਛ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਜੋ ਰੋਸ ਬਹੁਤ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਫਤਵਾ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਤਵਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਭ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਤਵਾ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਈ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਤੰਗਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾ ਦੇ, ਆਸਰਾ ਭਾਲਦੇ ਲੋਕ, ਆਸਰਾ ਭਾਲਦੇ। ਸੋ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। 30-40 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਛਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਰਾਦਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 80%। ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ 8000 ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੋ CM ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ UP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਵਾਪਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਸ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਵਿਕਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਾ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋ ਸੀ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੰਮਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ
ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਕਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬੇਸਲੈਸ ਨੇ, ਹੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਾਧਾਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਚੰਨ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਕਰਨ। ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ। ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਜੀ ਜੋ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਬੇੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈੜ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਵੀ ਲੋਕ ਪਛਤਾਉਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਤਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਸਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ।